أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الصلاة. لا حول ولا الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه وسيلة محمد وارزقكم من محمد. Allah. Allah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن الله له ملك السماوات والأرض إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di antara doa-doa yang pernah Nabi panjatkan sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, doanya atau sabdanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta fin nasi fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu fi'lal khairat, melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan keburukan atau yang mungkar-mungkar, wa hubbal masakin, dan mencintai orang miskin. Waalaikumsalam. Wa idza aradta fin nasi fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun, dan juga engkau berkehendak akan membuat atau menciptakan fitnah, ujian bagi orang-orang, maka cabutlah nyawaku sebelum aku tertimpa fitnah itu. Di dalam doa ini pertama adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu fi'lal khairat, melakukan kebaikan. Apa artinya seorang nabi meminta kepada Allah untuk melakukan kebaikan? Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Apa artinya seorang nabi meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk meninggalkan kemungkaran? Padahal kalau kita pikir-pikir, Nabi mau buat kebaikan ya tinggal buat kebaikan. Nabi mau meninggalkan kemungkaran, maka tinggal meninggalkan kemungkaran. Bagaimana kita juga, kita mau melakukan kebaikan tinggal kita lakukan, kita mau meninggalkan kemungkaran tinggal kita lakukan. Ulama berpendapat bahwa inilah bukti apa yang dinamakan dari taufik. Taufik itu secara bahasa artinya adalah sukses, kesuksesan, atau dimudahkan oleh Allah jalannya. Mirip-mirip, sukses atau dimudahkan oleh Allah jalannya. Inilah bukti bahwa biasanya makanya kita dengar kan, Allah belum beri taufik, Allah belum bukakan jalannya, artinya. Inilah dia bukti bahwa ketika kita melakukan kebaikan, bahkan jangankan kita, sekelas Nabi sekalipun, ketika dia bisa melakukan kebaikan, ketika dia bisa meninggalkan keburukan, meninggalkan yang mungkar, itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita, ketika kita berhasil atau menemukan diri kita berhasil bisa melakukan kebaikan, ya, kita bisa bangun qiyamul lail, kita bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid, kita bisa sholat 5 waktu di masjid dalam sehari, kita bisa bersedekah, ya, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, ketaatan-ketaatan lainnya, maka wajib bagi kita menisbatkannya atau menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ngomong, alhamdulillah saya tadi pagi bangun qiyamul lail, ya, kemudian alhamdulillah tadi pagi saya berhasil sholat subuh berjamaah di masjid, alhamdulillah hari ini 5 waktu sholat di masjid, ya. Itu pernyataan yang salah. Yang lebih tepat adalah alhamdulillah Allah berikan taufik untuk saya bangun qiyamul lail, untuk mendirikan qiyamul lail. Alhamdulillah Allah berikan taufik, artinya apa? Allah bukakan jalannya. Karena atas izin Allah, Allah nggak bukakan jalannya. Atas izin Allah, Allah bukakan kita jalan untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid ini. Banyak di antara kita, di luar kita, yang tidak mendapatkan taufik ini. Alhamdulillah Allah berikan kita taufik, Allah berikan saya taufik untuk bersedekah, menunaikan zakat. Ya. Jadi ini yang dinamakan dengan taufik atau kesuksesan atau dibukakan jalan untuk Allah, ya. Karena nggak semua mendapatkan taufik ini.
semua Allah bukakan jalannya untuk melakukan kebaikan. Misalnya kita semua tahu bahwa puasa itu adalah suatu amalan yang baik. Tapi apakah semua di antara kita berpuasa Senin sama Kamis? Enggak kan? Yang berpuasa hanyalah mereka yang diberikan taufik untuk berpuasa. Kita semua tahu bahwa qiyamul lail, mendirikan malam, itu adalah segala-galanya bagi kita kaum muslimin. Barang siapa yang mau sukses hidup dunia akhirat, maka kuncinya satu jam sebelum subuh bangun, dirikan malam. Kita semua tahu itu, gak ada yang gak tahu. Tapi apakah semua kita melaksanakan itu? Jawabannya tidak. Yang bisa melaksanakan itu hanyalah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan itu. Inilah arti dari doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Kalau bukan karena taufik, ngapain Nabi capek-capek doa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bisa melakukan kebaikan, bisa meninggalkan atau menjauhi kemungkaran. Inilah bukti bahwa semua yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan, dan semua kemungkaran yang berhasil kita jauhkan itu adalah berkat taufik daripada Allah SWT. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena hebatnya kita. Kadang kita juga merasa agak tinggi gitu ya. Alhamdulillah qiyamul lail, baru sekali qiyamul lail sudah memandang orang-orang yang gak qiyamul lail lebih rendah daripada dia. Padahal dia bangun qiyamul lail atas taufik daripada Allah. Bisa saja Allah berkehendak sebaliknya, tidak membangunkan dia. Dan kita untuk mendapatkan taufik daripada Allah SWT, kita harus berusaha sungguh-sungguh menjauhi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang Allah melarang kita, bukan melarang, menghalang kita, tidak memberikan kita taufik, menghalang jalan kita untuk bangun qiyamul lail, untuk bangun salat subuh berjamaah di masjid, itu karena banyaknya dosa-dosa kita. Makanya kita terus beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah dan Allah mengampuni kita, itu dengan mudah Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan. Kemudian doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu perbuatan yang baik, atau diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat yang baik, wa tarkal munkarat, dan diberikan taufik oleh Allah untuk meninggalkan yang mungkar. Dan yang ketiga adalah wa hubbal masakin. Nah, ini yang ajaib. Seorang nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Orang-orang miskin sudah menjadi, kita semua tahu lah, orang-orang miskin di kalangan manapun itu merupakan sebuah golongan yang biasanya dijauhi. Kita semua tahu dan kita semua sadar, nggak perlu sok-sok kita tahu lah. Orang miskin biasanya di kalangan manapun itu biasanya yang dijauhi oleh manusia. Dan kita sebagai muslim, di antara para mustahik zakat kita itu termasuk al-masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Nah, kita ketika menunaikan zakat kita atau berinfak atau bersedekah kepada orang miskin, membantu orang miskin, itu bukan karena itu sesuatu yang biasa, karena Allah mewajibkan, atau karena kita kasihan, bukan cinta. Bedakan antara kasihan dengan cinta. Kita ngasih dia karena kita kasihan sama dia. Tapi Nabi SAW, seorang Nabi, dia bukan meminta kasihan, dia meminta agar dia bisa mencintai orang-orang miskin. Bedanya antara kita dengan Nabi itu,
Nabi minta kepada Allah agar dia bisa mencintai orang miskin, sedangkan kita menjauhi atau menunaikan zakat sesuai dengan kewajiban kita aja atau karena kasihan. Ya. Tapi Nabi enggak. Dia minta kepada Allah, mohon kepada Allah untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Nah, dan ini merupakan bentuk dari puncaknya ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tawaduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia meminta kepada Allah untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Karena sulit. Gak ada di antara kita yang mau jadi miskin. Kita diberikan rezeki sedikit lebih daripada yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita langsung berusaha menjauhi orang miskin. Itu biasa. Tapi yang dilakukan Nabi berbeda. Dia minta untuk mencintai orang-orang miskin. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia miskin atau kaya ketika dia hidup? Miskin. Kaya. Miskin atau kaya? Kaya. Miskin. Kaya. Ini ada perbedaan pendapat. Ikhtilaf. Poting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kaya dia. Kaya. Kalau orang melamar Khadijah juga ratusan ribu Ya. onta. Tetapi ulama mengatakan beristimbat bahwa Nabi SAW hidup dalam keadaan miskin. Ada beberapa sahabat dia kaya, tapi kayanya tidak berlangsung lama. Nggak kayak bapak-bapak sekalian, kayaknya berlangsung terus sampai mati. Cuma Nabi enggak. Nabi lebih banyak keadaan miskinnya. Terkadang kaya tapi tidak berlangsung lama. Ya. Contohnya ketika disebut Pak Muji tadi mau melamar. Ya. Itu pun ada beberapa riwayat. Salah satu riwayatnya itu kalau benar pun dia melamar dengan beberapa puluh ekor unta. Nah, harganya subhanallah. Itu pun karena Nabi baru pulang dari berdagang di Syam. Kita tahu bahwa orang-orang Arab zaman dahulu mereka bisnisnya berdagang dan mereka bersafar ke negeri Syam, ke negeri Yaman untuk berdagang, dan mereka ketika pulang berdagang itu benar-benar kaya, nggak sembarangan, benar-benar kaya. Begitu juga Nabi SAW ketika dia pulang dari Syam, berdagang, dia dalam keadaan kaya, yang kekayaannya itu dipakai untuk modal meminang Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ulama merumuskan bahwa Nabi SAW hidup dalam keadaan Nabi bukan nggak bisa kaya, dia bisa kaya, tapi dia memilih untuk miskin. Bagaimana Nabi nggak bisa kaya? Orang hukum Allah, syariat Allah itu ketika kaum muslimin mendapatkan rampasan perang itu untuk Nabi berapa? Fa'anna lillahi khumusan, 1/5 atau 25% ya? 20 ya? 20%. Itu setiap ada perang, dan setiap perang itu rampasan perang sangat banyak sekali ya. Setiap mereka itu orang Arab zaman dahulu ketika perang dia membawa semua hartanya. Gak bisa dia tinggalkan di rumah. Zaman dulu nggak ada bank. Makanya ketika kita misalnya naudzubillah membunuh seseorang, ya kita mendapatkan harta-hartanya semuanya. Nggak ada zaman dulu bank. Makanya ketika ada seorang sosok yang terkenal bisa diamanahkan, dititipkan barang-barang kita selama kita safar, itu pada saat itu booming sekali. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Sampai dijuluki Al-Amin. Ini yang kadang kita nggak paham. Kenapa Nabi cuma dititipkan barang kemudian disebutkan Al-Amin? Keadaannya bukan seperti itu. Keadaannya setiap orang pada saat safar dia membawa semua hartanya. Tetapi ada seorang sosok yang kita bisa menitipkan semua harta kita dan kita mengambil dalam keadaan utuh tanpa berkurang sedikit pun. Makanya saat itu sangat booming sampai dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Nah, Nabi SAW ketika orang Arab zaman dulu berperang, mereka membawa semua hartanya. Maka ketika satu kaum kalah,
kaum yang lainnya mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, pada saat Nabi masih hidup, hukum atau syariat Allah mewajibkan 1/5 atau 20% dari harta rampasan perang itu untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Ya. 20%. Bagaimana Nabi tidak kaya? Nabi bisa kaya, tapi dia tidak memilih untuk kaya. 20% itu setiap dia mendapatkan rampasan perang, dia sedekahkan kepada kaum miskin dan fakir. Jadi Nabi SAW yang paling rajih adalah dia hidup sering dalam keadaan miskin. Banyak hadis-hadis yang menerangkan, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW hidup dalam keadaan miskin. Salah satunya sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kisah bahwa suatu saat Umar bin Khattab keluar dari rumahnya di kota Madinah, berkeliling kota Madinah. Sebelum dia keluar dari rumahnya, dia mengikat perutnya dengan batu. Kemudian dia berkata bahwa sayalah orang yang paling lapar di kota Madinah. Kemudian dia keluar rumahnya keliling kota Madinah, bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar. Ketika dia melihat Abu Bakar, dia kaget. Ternyata Abu Bakar juga mengikat perutnya dengan batu, tapi batunya lebih besar daripada batu Umar. Kemudian Umar baru sadar bahwa dia bukanlah orang yang paling lapar di kota Madinah. Orang yang paling lapar di kota Madinah adalah Abu Bakar. Kemudian berdua Abu Bakar dan Umar berjalan sampai mereka menemukan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka lebih kaget lagi. Mereka menemukan bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengikat perutnya juga dengan batu, dan batunya lebih besar daripada batu Umar dan batu Abu Bakar. Untuk apa? Untuk menahan lapar. Jadi kita kalau kelaparan, coba deh amalin apa yang dilakukan Nabi, mengikat perut kita dengan batu. Insya Allah bisa menahan. Makanya kita disunahkan juga untuk ketika makan itu bagaimana sifat Nabi SAW ketika makan. Duduknya seperti ini kan, seperti ini. Karena di sini tuh perut ketahan. Jadi ketika kita makan, kita nggak terlalu kenyang. Kita merasa kenyang, tapi pas kita gilikan lagi itu sebenarnya udah nggak kenyang. Turun. Sunnahnya Nabi ketika makan dia begini, ya, ketahan gitu, ketahan. Sama seperti ketika mengikat perutnya dengan batu. Kemudian di hadis lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa suatu saat berjalan atau kita melewati hilal demi hilal, tiga kali bulan sabit, ya. 3 kali bulan sabit artinya 3 bulan, selama 3 bulan tidak ada api yang menyala di rumah Nabi SAW. Artinya tidak ada memasak. Kemudian ditanya Aisyah, kemudian apa yang kalian makan? Kata Aisyah, aswadan. Cuma 2 hal, air dan kurma. Selama 3 bulan Nabi hanya makan air dan kurma. Ini bukti bahwa Nabi SAW memang hidupnya, pada saat hidupnya dia tidak hidup dalam keadaan kaya. Kemudian juga ketika Nabi SAW di saat sebelum meninggal, dia menyuruh istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk mengeluarkan 7 dinar yang dia punya. Nabi ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa. Yang tersisa hanya 7 dinar. Itu pun dia suruh Aisyah istrinya untuk menginfakkan kepada kaum fakir miskin. Ini adalah bukti bahwa Nabi SAW tidak hidup dalam keadaan kaya. Nah, kembali ke hadis tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wal tarkal munkarat wa hubbal masakin. Nabi SAW meminta kepada Allah untuk mencintai orang-orang miskin. Dan ulama mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa begitu tawaduknya Nabi SAW. Dan tawadu adalah sifat yang sangat terpuji, yang sering hilang daripada diri kaum muslimin pada saat zaman sekarang.
kita dikasih kelebihan oleh Allah sedikit, karunia sedikit lebih banyak, kita mulai merasa tinggi. Jangankan itu, kita bisa bangun qiyamul lail, bisa sholat subuh berjamaah di masjid, kita sudah mulai melihat orang yang nggak sholat subuh berjamaah di masjid, nggak kelihatan, sudah mulai melihat dengan rendah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, kata Nabi, agar kalian bersifat tawadu, merendahkan diri serendah-rendahnya. Hatta la yafkharu ahadun ala ahad, agar tidak ada di antara kita yang saling membanggakan dirinya satu sama lain. Wala yabghi ahadun ala ahad, dan tidak menganiaya satu sama lain. Kemudian di hadis lain Nabi SAW bersabda, ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang bertawadu lillahi ta'ala, bertawadu di hadapan sesama lillahi ta'ala, kecuali Allah angkat derajatnya. Tawadu itu secara bahasa artinya merendah. Merendah. Kemudian di hadis lain Nabi SAW juga bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadin mustakbir. Tidakkah aku beritahu kepada kalian siapa itu ahlun nar, siapa itu penduduk neraka, ahli neraka. Kata Nabi, kullu utullin jawadin mustakbir, setiap orang yang keras, kasar dan sombong. Kemudian di hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal ad-dharrah. Di hari kiamat nanti orang-orang yang sombong, al-mutakabbirun, dia dibangkitkan amsal ad-dharrah, kata Nabi, seperti zarrah. Zarrah itu bebijian kecil, seperti semut. Fi suwarir rijal, dalam bentuk manusia tapi kecil. Kenapa? Karena dia saat di dunia dia meninggikan dirinya, membesarkan dirinya. Maka dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar nanti dalam keadaan kecil, zarrah, seperti semut. Yaghsyahumudz dzullu min kulli makan, dan dia mereka diselimuti kehinaan di setiap tempat. Fayusaquna ila sijn fi jahannam, maka mereka digiring ke sebuah penjara di Jahannam. Yusamma bulas, dinamakan penjara ini dinamakan bulas atau bulis. Ta'luhum narul anyar, dan mereka ditenggelamkan atau ditutupi dengan api yang bernama narul anyar. Yusqawna min usarati ahlin nar, dan mereka disiram dengan nanah-nanah penduduk neraka, naudzubillah. Inilah pentingnya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa pentingnya tawadu, merendahkan diri. Merendahkan diri lawannya adalah meninggikan diri atau sombong. Orang-orang ulama zaman dahulu bertanya bagaimana cara kita bertawadu, merendahkan diri kita. Ulama saking pentingnya dalam masalah ini, mereka mencari tahu bagaimana cara kita bertawadu. Kita tawadu bukan dengan begitu saja. Dengan begitu saja bisa tawadu, tapi ada caranya. Caranya adalah, kata mereka, la tara ahadan akbaru minka sinan illa qulta. Ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita mengatakan apa? Sabaqani ilal Islam wal amal shalih fa huwa khairum minni. Jadi ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, taruhlah perasaan di hati kita bahwa orang ini lebih besar umurnya dari kita, dan dia telah mendahului kita dalam Islam, dalam kebaikan, maka dia lebih baik dari kita. Dan ketika kita menemukan atau bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita mengatakan sabaqtuhu ilal qabih wal amal sayyi fa ana syarru minhu. Aku telah mendahului dia dalam amal yang buruk, dalam dosa-dosa, dengan perbuatan yang buruk, maka dia lebih baik daripada aku. Ini cara
bertawadhu, ya. Sebagaimana perkataan ulama. Ya. Semoga kita selalu dijadikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 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 selalu bersifat tawadhu dan menjauhi kesombongan, ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلادنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Streaming masih. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Katamso. Kita baru selesai sholat berjamaah di Masjid At-Tahir dan telah mendengarkan kultum dari Ustadz Bilal yang isinya taufik. Masya Allah luar biasa. Iya. Insya Allah kita menjadikan masjid jadi ramai bersama teman-teman jamaah di LA dan makmur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, itulah Pak Katamso yang bertanggung jawab atas maintenance masjid. Kita Katamso dan kawan-kawan. amin, amin insya Allah diberi kemudahan. Iya. Ayo makan pagi, sarapan. Insya Allah bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terus selamat menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.